વડોદરા શહેરમાં 2 દિવસ અગાઉ દાંડિયા બજાર ખાતે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા એક ઈસમને રોકવામાં આવ્યો હતો અને તેને ખૂબ માર મારવામાં આવ્યો હતો, જેને લઈને ઈસમે પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી। આ ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે। વડોદરા શહેરમાં 2 દિવસ અગાઉની ઘટનામાં દાંડિયા બજાર ખાતે બનેલી કૌશલ જાટ નામના વ્યક્તિને ટ્રાફિક શાખાના અધિકારીઓ દ્વારા ગેરવર્તન કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને માર મારવામાં આવ્યો હતો, જે બાબતે કૌશલ જાટ એસએસજી હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધી હતી અને ત્યારબાદ તેઓ દ્વારા રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ નોંધાવવામાં આવી હતી, પરંતુ તેની અરજી લીધી ન હતી। આ બાબતે એક તરફની ફરિયાદ લેવામાં આવી છે, તે કેટલું યોગ્ય છે? બીજી તરફ ટ્રાફિક એસીપી અને ઝોન 2ના ડીસીપી અને અન્ય એસીપી દ્વારા આ ઘટનાને લઈને પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી, પરંતુ એક જ દિવસમાં અલગ અલગ જગ્યાએ આ ઘટનાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી અને ત્રણેય અધિકારીઓના નિવેદન અલગ અલગ હતા, એટલે પોલીસ જ પોલીસનો બચાવ કરી રહી છે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે। આ જ વિષયને લઈને આમ નાગરિક સાથે વાત કરવામાં આવી હતી અને આમ નાગરિકને સવાલ કર્યો કે આ ઘટના તમે કઈ રીતના જુઓ છો? ત્યારે આમ નાગરિકે ડીએનટીવી ન્યૂઝના માધ્યમથી જણાવ્યું હતું કે નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડીએનટીવી ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે એક એવો વિષય સામે લઈને આવ્યા છે, જે 2 દિવસ અગાઉ દાંડિયા બજાર ખાતે એક કૌશલ જાટના નામના વ્યક્તિને ટ્રાફિક શાખાના અધિકારીઓ દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો હતો। એ માર મારવામાં કારણ શું હતું, શું હકીકત હતી, એ હવે આપણે એક જાગૃત નાગરિકોને પૂછીશું કે કઈ રીતના શું એનું થયું હતું ને એ વિષય પર આપણે એમનું એક રિવ્યૂ લઈશું। जे रीतना 2 दिवस अगाऊ डांडिया बाजार के पास में एक व्यक्ति को बुलेट के कारण उसकी नंबर प्लेट नहीं थी, उसमें उसको पकड़ने में आया था और उसको वहाँ से बिठा के फिर उसको इतना मार मारने में आया। ये कितना योग्य है? आप किस तरह से देखते हो? आप एक जागरूक नागरिक हो। इसमें कोई भी योग्यता नज़र नहीं आती है। अगर उसकी बुलेट में अगर नंबर प्लेट और साइलेंसर मॉडिफाइड था
तो उसके ऊपर चार्जेस भी लगाए जा सकते थे, मेमो भी लगा सकते थे, पर उसको मारा क्यों? अगर मारा तो उनको अथॉरिटी किसने दी? और अथॉरिटी मतलब ऐसा अथॉरिटी नहीं कि मतलब मारने की अथॉरिटी आपको दे दिया जाए ऊपर से। मारना कोई भी कानून में लिखा नहीं है, कोई ना आर्टिकल में ना कोई भी सेक्शन में। अगर आप लोगों को इतना चिंता है रूल्स एंड रेगुलेशन में, तो बड़ौदा में इतने सारे सिग्नल बने हैं और रोड्स भी है, सिग्नल भी अनफॉलो किए जाते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में भी जाते हैं, नंबर प्लेट टूटी पड़ी है, किसी में नंबर प्लेट नहीं है। और अभी अभी जैसे वो एसडीएम्स की कार है, उनकी कार भी उन ब्लैक कांच लगे हुए हैं, मॉडिफाइड है, वहाँ वो लोगों के साथ उनके ऊपर एक्शन लीजिए। अगर तुम लोग को अथॉरिटी दी है आप ऊपर से, तो वहाँ भी एक्शन लीजिए। नॉर्मल वो बेचारे ने खाली उसके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं थी, साइलेंसर मॉडिफाइड था, तो उसको मारा। उसके साथ उसके फैमिली जो मदर्स भी थी, उसके ऊपर भी गलत चीज़ की गई जो गलत है। उसके लिए अगर आपको अथॉरिटी मिल रही है तो आप जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है उनके ऊपर भी वो काम कीजिए। इतने सिग्नल्स में जो चीज़ें तोड़ी जा रही है उसके ऊपर भी आप एक्शन लीजिए। क्यों वहाँ आप लोग दिख नहीं रहे हो? आप कोई भी सिग्नल में जाके 10 मिनट खड़े रह जाइए, वहाँ से कितने लोग फॉलो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, आप वहाँ देख लीजिए। आप ऐसी चीज़ लेके आप किसी को मारो, वो कहीं लिखा नहीं गया है कोई भी आर्टिकल और कोई भी सेक्शन में। जिस तरह से जो ट्रैफिक एसीपी ने उनको सयाजीगंज पोस्ट ट्रैफिक शाखा में ले जाके भी उसको डंडावारी की है, जो हिसाब से जो पुलिस एक बार कायदे का उल्लंघन करे, जैसे आम आदमी कोई कायदे का उल्लंघन करे तो उनको कायदेसर कार्यवाही की जाती है। तो जब ये पुलिस ने कायदे का उल्लंघन किया है तो उसको किस तरह की सजा होनी चाहिए? यहाँ कोई सज़ा होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ अगर नॉर्मल व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उसको पूरा दबा दिया जाता है। पर अगर कोई अधिकारी, कोई बड़ा आदमी कोई कुछ करता है तो उसको कुछ नहीं होता है। 10 दिन तक न्यूज़ फैलेगी, सब कुछ फैलेगा, पर फिर वो चीज़ ठंडी हो जाएगी, पर उनके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, वो अधिकारी, उसके लिए कोई कुछ भी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वो एकदम बड़ा आदमी, उससे कोई लेना देना। पर कोई नॉर्मल आदमी कोई गलती से भी कुछ कर दे तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसके ऊपर एक्शंस लगाएंगे, फिर चार्जेस भी करेंगे, कुछ ना कुछ उसके ऊपर करेंगे, पर अधिकारियों के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। वो ऊपर से कुछ ना कुछ बात करेगा, पैसा खिलाएगा, कुछ ना कुछ करके वो छूट जाएगा। તો આ હતા એક જાગૃત નાગરિક. આપણી સાથે બીજા એક જાગૃત નાગરિક છે, તેમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું અને એ જાગૃત નાગરિકને પણ પૂછીશું કે જે રીતના આ 2 દિવસની ઘટના અગાઉ બની હતી ટ્રાફિક શાખા દ્વારા, એની વિશે શું કહેવું છે એમ? જે રીતના 2 દિવસ અગાઉ દાંડિયા બજાર ખાતે એક યુવકને ટ્રાફિક અધિકારીઓ દ્વારા પીસીઆર વાનમાં બેસાડીને ગેરવર્તન કરીને એને પીસીઆર વાનમાં બેસાડીને સયાજીગંજ પોસ્ટે લાવતા માર મારવામાં આવ્યો છે. સાથે જ એસીપી ડીએમ વ્યાસે પણ ટ્રાફિક શાખાની અંદર બાયણા બંધ કરીને એની પર જે દંડાવારી કરવામાં આવી છે, કેટલું યોગ્ય છે? જે જાણવા મળ્યું કે 2 દિવસ પહેલાં રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશનના હદ વિસ્તારમાં જે બનાવ બન્યો કૌશલ જાટ નામના વ્યક્તિ પર, તે કંઈક ને કંઈક યોગ્ય નથી લાગતું. તેના દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે પોલીસ અધિકારીએ તેના પર માર મારવામાં આવ્યો છે અને એસીપીની ઓફિસમાં લઈ જઈને પણ એના પર એને મારઝૂટ કરવામાં આવી છે. તો કંઈક ને કંઈક યોગ્ય નથી લાગતું, કારણ કે ભારત દેશની અંદર કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં દરેક વ્યક્તિને આર્ટિકલ 19માં એક હક મળ્યો છે કે રાઇટ ટુ ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ એન્ડ એક્સપ્રેશન. દરેક વ્યક્તિને પોતાની વાત મૂકવાનો, પોતાની વાત રજૂ કરવાનો અધિકાર છે. તે વ્યક્તિની બુલેટમાં નંબર પ્લેટ નથી કે મોડિફાઈવાળું સાયલેન્સર હશે, તો એની જે કંઈ પણ ભૂલ હોય તેના માટે પોલીસ અધિકારીને ખાલી એટલો જ રાઇટ છે કે તેને જે પાવતી ફાડીને જે કંઈ દંડ હોય એ દંડ આપવાનો, ના કે તેને મારવામાં. તેને મારીને ધક્કામુક્કી કરીને તેને પીસીઆર વાનમાં બેસાડવામાં આવે છે અને ત્યાંથી લાવીને ઇલીગલ ડિટેન્શન કરીને એસીપીની ઓફિસમાં લાવીને તેને મારવામાં આવે છે, તેવા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. તો કંઈક ને કંઈક યોગ્ય નથી લાગતું. અને જો પોલીસ અધિકારી પણ જો સાચા હોત તો એક જ દિવસમાં 3 પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાની જરૂર ના પડત. અને જો પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી તો દરેક પોલીસ અધિકારીના મંતવ્ય, પોતાના નિવેદનો અલગ અલગ ના હોત. તો કંઈક ને કંઈક પોતાનો લૂલોને લંગડો બચાવ કરતા હોય તેવું લાગ્યા છે. માટે પોલીસ એ પ્રજાની રક્ષક હોય છે. જો ભક્ષક બનશે તો દરેક નાગરિકોએ જાગૃત થવાની જરૂર છે. જો વડોદરા શહેરના દરેક નાગરિક જાગૃત થશે તો આવા અધિકારીઓને કાયદેસરની રીતે સમજાવવામાં આવશે. અને અમારા દ્વારા આપણી ચેનલના માધ્યમથી પોલીસ કમિશનર શ્રીને પણ રજૂઆત છે કે આવા અમુક ચંદ અધિકારીઓને કારણે સમગ્ર પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનું નામ પણ ખરાબ થઈ રહ્યું છે. તો કંઈક ને કંઈક જે ફરિયાદ કૌશલ જાટ નામ અને તેમના પરિવાર પર કરવામાં આવી છે, તેવી જ ફરિયાદ જેના પર આક્ષેપ છે તે પોલીસ અધિકારી પણ થાય તો અમને કંઈક વિશ્વાસ આવશે કે પોલીસ પ્રજાના રક્ષક માટે ઊભી છે. જે રીતના આ ઘટના બની છે, જે નિવેદનો અલગ અલગ આવ્યા છે, તો હવે તો તમારા દ્વારા તમે શું કહેવા માગો છો કે જે રીતના આ ઘટના બની છે તો જે એસીપી છે અધિકારી અને જે કોન્સ્ટેબલો છે તેની પર કોઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ ખરી? બિલકુલ સાચી વાત છે કે કાયદેસરની કાર્યવાહી તો થવી જ જોઈએ, કારણ કે એક
નાનામાં નાનો વ્યક્તિ કોઈ ગુનો કરે તો તેના પર તરત એક્શન લેવામાં આવે છે, તેના પર કંઈક ને કંઈક ગુનાને લગતી કલમો લગાવવામાં આવે છે અને તેને ડિટેન કરીને પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ લઈ જવામાં આવે છે. તો જે પોલીસ અધિકારી પર આવા આક્ષેપ થયા છે, જેનો વિડીયો પણ પુરાવા તરીકે આવેલો છે, તો તેને માન્ય રાખીને આવા અધિકારી પણ ફરિયાદ થવી જ જોઈએ. હજુ સુધી તો એવું જાણવા મળ્યું છે કે કૌશલ જાટ નામના જે વ્યક્તિએ જે ફરિયાદ કરી છે તે સ્વીકારવામાં નથી આવી અને જે વ્યક્તિ પર આક્ષેપ થયા છે તેમના પર પણ કોઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી. તો જલ્દીમાં જલ્દી તેઓ પર પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને પછી કોર્ટની અંદર નક્કી થશે કે કોણ સાચું છે ને કોણ ખોટું. જો પોલીસ અધિકારી સાચા હોય તો તેઓ પોતાની રીતે કરી શકે છે અને જો કૌશલ જાટ નામના વ્યક્તિની જો આક્ષેપો જો સાચા હોય તો જે અધિકારી પર ફરિયાદ કરવામાં આવી છે તેના પર કોઈ કાયદેસરના પગલાં લેવામાં આવશે, તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે, એક મોટો પ્રશ્ન છે. તો આ હતા એક જાગૃત નાગરિક અને તેઓ દ્વારા પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે જે 2 દિવસ ઘટના અગાઉ બની છે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ને જે એક યુવકને મારવામાં આવ્યો છે એ ગેરવર્તન થયું છે એ કેટલું યોગ્ય છે. જ્યારે પોલીસ જ પોતાના કાયદાના વિરોધમાં જાય તો પોલીસ પર શું એક્શન લેવાશે એ જોવાનું રહ્યું. જો વડોદરા શહેર કમિશનર આની પર હવે આગળ શું કાર્યવાહી કરી છે એ હવે જોવાનું રહ્યું. હું તેજસ ભટ્ટ, DNTV ન્યૂઝ, વડોદરા. નર્સિંગ હોમ 4 રસ્તા પાસે અમે જે રોજની જેમ ઓફિસ આવતા હતા એ દરમિયાન એક બુલેટ ચાલક હતો જે મોબાઈલ પર વાત કરતો હતો અને હેલ્મેટ નહોતું, આગળ પાછળ નંબર પ્લેટ પણ નહોતી અને સાયલેન્સર પણ મોડિફાઈડ હતું. એટલે અમારી સિસ્ટમ પ્રમાણે અમે કમાન્ડોને નીચે ઉતારી અને એને કીધું કે ભાઈ તમે એને ઓફિસ લેતા આવો. એટલે જેવો અમારો કમાન્ડો બેઠો તો એને એ ખરાબ ભાષામાં બોલ્યો એ છોકરો કે ભાઈ તું कैसे बैठ गया मेरी गाड़ी के पीछे, तेरे को किसने बैठने को बोला. એ વાત અમને પછી જાણવા મળી. પછી એ ગાડી એને સાઈડમાં લગાવી દીધી, અમારી પાછળ ના આવ્યો. એટલે અમારા ઓપરેટર છે કિરણભાઈ, એને અમે ઉતાર્યા કે ભાઈ તમે જુઓ પેલો મગજમારી ના કરે, એને સંજય પટેલ લેતા આવો કે ભાઈ બહુ દંડ નહીં થાય એમ તેમ સમજાવીને લેતા આવો. એ જે દર વખત અમે કરીએ છીએ. પછી એમને મૂકીને અમે ઓફિસ આવ્યા, ત્યાં સુધી એ લોકો આવ્યા નહીં. એટલે ડ્રાઈવરને પૂછ્યું કેમ કિરણભાઈને એ લોકો હજુ નથી આવ્યા, તો ખબર પડી કે ત્યાં એ હજુ મગજમારી કરે છે. એટલે પછી અમે ગાડી ત્યાં મોકલી ડ્રાઈવર સાથે. એટલે ત્યાં એણે પોલીસ જોડે અભદ્ર વર્તન કરી. ત્યાં એક દીકરી પણ હતી પોલીસવાળી, પોઈન્ટવાળા 4-5 પોલીસવાળા હતા. બધાએ સમજાવવા છતાંય સમજતો નહોતો અને પોલીસ જોડે ખરાબ ભાષામાં વાત કરવા માંડ્યો ને તુતારી કરવા માંડ્યો અને એને બળપૂર્વક એને ગાડીમાં બેસાડતી વખતે બી એને પોલીસ જોડે ઝપાઝપી કરી. આ બધી વાત અમને પાછળથી જાણવા મળી હતી અને જે બાબતે રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં અમારા ઓપરેટર કિરણભાઈએ ફરિયાદ કરી છે. અહીંયા લાવ્યા બાદ પણ અમારે અહીંયા એક કાર્યક્રમ ચાલતો હતો માર્ગ સલામતી માસનો, જેથી એને બેસાડીને અમે સમજાવ્યું કે બેટા ऐसा तुमने क्यों किया. તો એ પણ તું તારી કરીને જ વાત કરતો હતો, એને બોલવાનું કોઈ જ ભાન નહોતું. તો એના મધર ફાધરને બોલાયા, એના મધર ફાધર આવ્યા, એ પણ એવા જ હતા, એ ચીસને રાડારાડ કરવા માંડ્યા. અને એનો ભાઈ આવ્યો, એનો ભાઈ અને એના મા બાપ આને અહીંથી લઈ જવા માટે તાકાત કરવા માંડ્યા. એનો નાનો ભાઈ કહે કે ભાઈ તું उसको कैसे रोक सकते हो, चल मैं देखता हूँ कौन तेरे को रोकता है. એટલે અહીંયા પણ એમણે બહુ મગજમારી કરી. એટલે અમે ના છૂટકે કીધું ભાઈ જો તમારે ફરિયાદ જ કરી હોય તો તમે પણ ફરિયાદ કરો, અમે પણ ફરિયાદ કરીએ. એમ કરીને અમે રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશન ગયા અને કિરણભાઈએ ત્યાં ફરિયાદ આપી છે અને સામે પક્ષે શું કર્યું છે મને ખ્યાલ નથી. અને આટલી હદે પોલીસ જોડે ખરાબ વર્તન કરવા બાબતે તપાસ કરી તો એના ફાધર રેલવે પોલીસમાં છે, નડિયાદ યાર્ડની અંદર એની નોકરી છે. અને એમનો જે દીકરો જે પોલીસ સ્ટેશનમાં એના ભાઈને ભગાડી જવાની કોશિશ કરતો હતો અમારી ઓફિસમાંથી, એના વિરુદ્ધમાં ફતેહગંજ અને સયાજીગંજમાં ગુના દાખલ છે, એક દારૂના કેસનો અને એક મારામારીના કેસનો. એની ડિટેલ હજુ અમે મેળવી રહ્યા છીએ. અને રેલવે પોલીસમાં પણ એમના વિરુદ્ધમાં દારૂની સ્મગલિંગના ગુના દાખલ થયા છે એવી પણ અમને માહિતી મળી છે, મારી પાસે ડિટેલ પણ એની છે. એટલે આવી ગુનાહિત માનસિકતા ધરાવતા જે ફેમિલી છે એની સાથે કાલે ટ્રાફિક પોલીસનો સામનો થઈ ગયો અને અણબનાવ બન્યો છે. એ બાબતે પોલીસ ફરિયાદ કરી છે, આગળની તપાસ રાવપુરા પોલીસ કરશે. એને 108માં લઈ જવો પડ્યો, માર્યો છે ના, એને અમે અહીંયા લાવ્યા, અહીંયા લઈને એ મારી ગાડીમાં બેસવા તૈયાર નહોતા, એ જ ઉગ્ર ભાષામાં વાત કરતા હતા. એટલે અમે પીડી પરમાર સાહેબ જે અમારા બીજા પીઆઈ છે એમને કહી સમજાવીને અમારી જ ગાડીમાં એમને રાવપુરા પોલીસ લઈ ગયા. ત્યાં એના પહેલાં જ ભાઈએ કે જે અહીંયાથી એને લઈને ભાગવાની કોશિશ કરતો હતો, એનું નામ કુંતલ સમથિંગ છે, એના નાના ભાઈએ જ ત્યાં 108 બોલાવી અને દેખાડો કર્યો કે અમે બહુ જ ખરાબ રીતે ઘાયલ છીએ. એવો ખાલી એમણે દેખાડો કરીને ત્યાં 108 બોલાવી, ત્યાંથી પછી એસએજીમાં
ગયા. સાહેબ આમાં આપણા પોલીસ જવાનો પણ કંઈક ઘાયલ થયો છે તેવી પણ ના, એમને થોડુંક ઝપાઝપીમાં છોડાયું છે એવું થયું છે, પણ એ ગંભીર નથી. એટલે અમે કોઈ મેડિકલ સારવાર લીધી નથી. ખાલી ઉજળા જે કહેવાય, ઉજળા ઝપાઝપીમાં થાય એટલું થયું છે, પણ ગંભીર નહોતું. એટલે દવાખાનામાં દાખલ નથી થયા લોકો. તો જે વ્યક્તિ છે, જે વ્યક્તિ જાટ કરીને કોઈ વ્યક્તિ છે, એ ખાલી બૂમ મારવાનું કારણ શું? એને ખબર એને ટેવ હતી એવી કે ભાઈ હું જોશથી રાડો પાડું તો આ લોકો મને બીકના મારે છોડી દે, કે એના મગજમાં જે હોય એ ખાલી બૂમો જ મારતો હતો. અમને ખાલી એને પૂછીએ તો પણ બૂમો મારતો હતો. સેમ વે એના ફાધર પણ એવા હતા. ના છૂટકે આટલી સર્વિસ દરમિયાન મારે પહેલી વાર મારે વિડીયો એનો લેવો પડ્યો, કારણ કે CRPFમાં છે, આર્મીમાં છે, સામા છે, કહેતા નહોતા. એના ફાધરનું ખુદનું નામ નહોતા કહેતા. ના છૂટકે મારે એમને કેમેરો ચાલુ કરીને એમનું આઈ કાર્ડ માગવા માટે પણ વિડીયો ચાલુ કરવો પડ્યો. અને આઈ કાર્ડ પણ નહોતા આપતા કે પોલીસમાં છે કે નહીં. એમાં એનો ના છૂટકે વિડીયો પણ એનો ઉતાર્યો છે. આઈ કાર્ડ બતાવવાની પણ એ ના પાડતા હતા. પછી અમે માહિતી મેળવી કે રેલવે પોલીસમાં છે. આપણા ટ્રાફિક જવાની પાસે બોડી ઓન કેમેરા પણ હશે એવું માનવામાં આવે છે. હા, બોડી ઓન કેમેરો છે, એમાં શૂટિંગ થયું હશે, પણ એ હવે તપાસનો વિષય છે, તો અમે તમારી સામે ડિક્લેર નહીં કરી શકીએ. આપણે કઈ કલમ હેઠળ કયા ગુના નોંધ્યા છે? એના પોલ્યુશનને તમારે ડિટેલમાં પૂછવું પડશે.